السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عظیم یو کے شہر لندن سے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے چینل فن پارے پر۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، نفسا نفسی کے اس دور میں، افراتفری کے اس دور میں، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور خاص طور پر بات جب کاروبار کی آ جائے، بزنس کی آ جائے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دین میں بھی کاروبار کا، بزنس کا فائدہ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دوستو دین کی دعوت دینا اور پھر ان کو دین کی طرف راغب کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ جن لوگوں کو سونپ رکھا ہے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سوچ کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح ان کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، کس طرح ان کو دین کی دعوت دینی ہے، دین کی طرف بلانا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری جو کہانی ہے، اسی ایک ایسی صورتحال کے گرد گھومتی ہوئی، انتہائی خوبصورتی سے لکھی ہوئی یہ کہانی ضرور سنیے دوستو، اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کہانی کو شیئر اور لائک بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرے آفس میں دو کردار بہت اہم تھے، ایک رحیم صاحب اور دوسرا ہمارا ٹی بوائے۔ رحیم صاحب ادھیڑ عمر تھے، آفس میں ان کی داڑھی ان کی پہچان تھی۔ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ کام کے معاملے میں انہوں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ دوسرا کردار ہمارا ٹی بوائے راحیل تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اپنے کام میں وہ بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے مختلف ہونے کی وجہ اس کا حلیہ تھا۔ ایک طرف سے زیادہ بڑھے ہوئے بال، پھٹی جینز اور ہیڈ فون اس کی شخصیت کا حصہ تھے۔ وہ اکثر کانوں میں ہیڈ فون لگائے میوزک کے ساتھ جھومتا رہتا۔ اس کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ نہیں تھا، لیکن آتے جاتے اکثر سامنا ہو جاتا۔ یہ دونوں کردار ہر حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، شاید اسی وجہ سے ان دونوں کی بالکل نہیں بنتی تھی، اور بسا اوقات مجھے بھی ان کے حوالے سے ٹی ٹائم پر عملہ کے ساتھ گپ شپ پر معلومات حاصل ہو جاتی۔ رحیم صاحب کو اس کی داڑھی کے سٹائل، اس کے بڑھے ہوئے بالوں، پھٹی جینز، پان کھانے اور شرٹ کے کھلے بٹنوں پر کافی اعتراض تھا۔ راحیل ان کی بات تو سنتا تھا، مگر مرضی اپنی ہی کرتا۔ کبھی کبھی آفس میں بدمزگی پیدا ہو جاتی تو سب کی نظریں میری طرف اٹھ جاتی، لیکن میں اس معاملے میں ہمیشہ خاموش رہا۔ رحیم صاحب مجھ سے بڑے تھے اور میں راحیل کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے کبھی کبھی یہ مسئلہ مذہبی نوعیت اختیار کر جاتا تو میرے لیے خاموشی ہی بہترین علاج ہوتی۔ جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ آفس فرنش کروا لوں۔ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے میں نے پینافلکس بنوا لیے۔ سب سے بڑا پینافلکس میں آفس کے سامنے لگانا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے مسجد تھی، جس کی وجہ سے پینافلکس کے نظر آنے کے امکانات بہت کم تھے۔ میں نے عملہ سے میٹنگ کی اور سب سے پوچھا کہ پینافلکس کہاں لگانے چاہیے۔ کسی کو کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ آدھ گھنٹے کی بحث کے بعد ہم سب خاموش ہو گئے۔ اسی دوران راحیل چائے لے کر آ گیا۔ وہ چائے کے کپ رکھ رہا تھا تو میں نے ازراہ مذاق پوچھ لیا، راحیل تم کیا کہتے ہو؟ اس نے میری طرف حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کبھی اسے دفتر کے معاملات میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سب کی نظریں پہلے میری طرف اٹھیں اور پھر میری آنکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے راحیل کی طرف مڑ گئیں۔ معاملہ کیا ہے سر جی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پوچھ لیا تو جواب دینا ضروری ہو گیا۔ راحیل، اشتہار لگانا ہے، لیکن سامنے مسجد ہے، آفس سے دور بھی نہیں لگا سکتے۔ میں نے بات کو سمیٹا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور سب کے سامنے چائے رکھ لینے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سڑک کے سامنے مسجد کی دیوار ہے، وہاں پر اشتہار لگا دیں۔ اشتہار سڑک سے نظر بھی آئے گا اور آفس کے بھی تقریباً سامنے ہوگا۔ سب کی نظریں اب اس پر تھیں۔
और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ उठ रही थीं। अब सब मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा और फिर राहील के लिए हल्की सी ताली बजाई। मेरी ताईद में सब तालियां बजाने लग गए। लेकिन वहां तो इश्तहार लगाना मना है। रहीम साहब की रोबदार आवाज उभरी। उनकी शक्ल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि राहील को इज्जत देने पर वो किस कदर नाखुश हुए। सब जानते थे कि दीवार पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा हुआ था कि मस्जिद की दीवार पर इश्तहार लगाना मना है। मैं तो शर्मिंदगी में अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब एक बार फिर सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं और मेरी नजर राहील की तरफ। मेरी ये मुश्किल भी राहील ने हल कर दी। राहील ने अब रहीम साहब की तरफ मुंह फेर लिया। रहीम साहब, आप भी कमाल करते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है। दीवार की कीमत अदा कीजिए जनाब, और फिर देखिए आपको कौन मना करता है। रहीम साहब खामोश हो गए। अब अमले में तालियों की आवाज दोबारा गूंजी। मैंने उठकर इनाम के तौर पर 3000 रुपए इसके हाथ पर रख दिए। इसने पैसे जेब में रख लिए और चला गया। रहीम साहब, कारोबार के ऑफिस में रहते हुए भी आपको कारोबार समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी अपना गुस्सा रहीम साहब पर निकाल दिया। अगले दिन असर की नमाज के बाद मैं मस्जिद चला गया। मौलवी साहब से मुलाकात की। वो बड़े अच्छे और नेक मालूम हुए। मैंने अपना मुद्दा बताया और 5000 मस्जिद के चंदा में डालने की पेशकश कर दी। बेटा, मैं यहाँ इमाम हूँ, ये काम तो इंतज़ामिया का है। फिर भी मौलवी साहब, आपकी ख्वाहिश का इल्म होना भी तो ज़रूरी है। बेटा, दरअसल बात ख्वाहिश की नहीं है, अल्लाह का घर है। अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत इससे पूरी हो सकती है तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। ये इश्तहार ना लगाने की सख्ती तो इस वजह से है कि लोग फहश फिल्मों वगैरह के इश्तहार लगा देते हैं। मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, लेकिन इंतज़ामिया का मसला अभी बाकी था। 2 दिन गुजर गए। मैं 10 बजे के करीब ऑफिस पहुंचा। अभी गली में ही था कि मेरी नज़र मौलवी साहब पर पड़ गई। वो नज़रें नीचे किए हाथ में सौदा सलफ लिए गुजर रहे थे। मैंने इनको सलाम किया और इश्तहार के मामले में दरियाफ्त किया। बेटा जी, मैंने इंतज़ामिया से बात की है, बल्कि सिर्फ बात नहीं की, इनको बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए तैयार भी किया है। लेकिन हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि आप रकम ना दें। मैंने हैरान होकर मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब, फिर अगर आप फारिग हैं तो मस्जिद की तरफ आ जाएं, आपकी मौजूदगी में ही इश्तहार लगा देते हैं। बेटा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक और बात भी करनी है। जी मौलवी साहब, मैंने हैरान होकर पूछा तो मौलवी साहब ने आराम से जवाब दिया। बेटा जी, इंतज़ामिया ने तो आपको बिला मुआवजा इजाज़त दे दी, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। बल्कि यूं समझ लें कि आप एक एहसान कर दें मुझ पर। मैं समझ चुका था मौलवी साहब मुझसे कुछ पैसे बटोरना चाहते हैं। जी बताएं मौलवी साहब। मुझे राहील की याद आ गई कि हर चीज़ की कीमत होती है। मौलवी साहब बोले, बेटा आप इश्तहार लगा दें और इसके बदले में असर की नमाज इसी मस्जिद में अदा किया करें। ये एहसान होगा आपका, लेकिन अगर आप इसे मुआवजा ही समझें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं दम बखुद रह गया। मुझे लगा जैसे मौलवी साहब ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने मौलवी साहब से वादा किया और इश्तहार भी लगा दिया। ऑफिस में आकर सोचा कि वादा तो कर लिया, अब क्या करूंगा। मैंने तो एक दफ़ा गौर से सोचना शुरू कर दिया कि मुझे नमाज याद है भी या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता नमाज दोहराने लगा। थोड़ी बहुत याद थी। मैंने इंटरनेट से मदद लेना शुरू किया। थोड़े बहुत अल्फाज याद आ रहे थे। ऑफिस में इस मामले पर किसी से बात नहीं कर सकता था। घर भी इस बारे में सोचता रहा, काश मैं इश्तहार ना लगवाता, काश मौलवी मुझसे पैसे ले लेता। आज मेरा दिल कर रहा था कि राहील को जाके बताऊं कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खैर, अब क्या हो सकता था। आयशा, तुम सारी नमाजें पढ़ती हो? जी हाँ, तकरीबन। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? तुमने कभी मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। 1000 बार कहा, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं।
तो तुम ज़बरदस्ती पढ़वाती। आपको गुस्सा आ जाता है फिर। अच्छा, आइंदा आपको भी पढ़वा दूंगी। शुक्रिया, अब कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रात को बस थोड़ी देर आंख लगी, लेकिन इसमें भी तरह तरह के ख्वाब। कभी लगता लोग मुझे पकड़ के मस्जिद ले जा रहे हैं, कभी लगता कि नमाज पढ़ते हुए गिर गया हूँ। खैर, सुबह उठा तो सबसे पहले नमाज का ख्याल आया। सोचा कि बीमार हो जाता हूँ, ऑफिस नहीं जाता, लेकिन फिर ख्याल आया मौलवी साहब क्या सोचेंगे कि एक नमाज के डर से ऑफिस नहीं आया। जो भी था, मुझे राहील पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी नफरत तो रहीम साहब ने भी इससे नहीं की होगी जितनी मैं आज महसूस कर रहा था। खुदा खुदा करके ऑफिस चला गया। अपने कमरे में बैठा ही था कि राहील आ टपका। पैनाफ्लिक्स तो चमक रहा है। मैं खामोश बैठा रहा। दिल कर रहा था जूता उतार लूं और इसे मारना शुरू कर दूं। जूतों की तरफ भी देखा, लेकिन जब्त कर गया। इसने मेरा रवैया देखा तो चाय रखते ही खामोशी से चला गया। इसके जाने के बाद मैंने यूट्यूब पे नमाज की वीडियोस देखना शुरू कर दी। मेरा टारगेट असर की नमाज थी। मैंने नमाज याद कर ली थी, तरीकाकार भी ज़हन नशीन कर लिया था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। ज़ोहर की अजान हुई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पाँव कांप रहे थे। सारी हिम्मत गुब्बारे से हवा की तरह निकल गई। मैंने सोचा कि मौलवी साहब से कोई बहाना बना देता हूँ। आज नहीं जाता, कल चला जाऊंगा। मैंने घर जाने का इरादा कर लिया। सोचा कि असर की नमाज से पहले घर निकल जाऊं। मैं बाहर आया तो सब मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि मैं रूम में इतनी देर कभी नहीं बैठा था और बहुत जल्द ऑफिस से निकल आता था। मैं छुपता हुआ पार्किंग एरिया में गया और गाड़ी निकालकर दूसरी गली से निकल गया कि मौलवी साहब न देख सकें। लगता है आप परेशान हैं। नहीं, बस तबीयत थोड़ी अपसेट है। चाय बना दूं? हाँ, कमरे में ले आओ, मैं आराम कर रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि आयशा को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर रुक गया। यूट्यूब से जो कुछ सीखा था दोहराते दोहराते नींद आ गई। सुबह आंख बहुत देर से खुली। ऑफिस चला गया। पार्किंग एरिया से निकलकर मैं ऑफिस के अंदर जा ही रहा था कि मेरी नज़र मौलवी साहब पर पड़ गई। वो किसी दूसरे आदमी के साथ गली से गुजर रहे थे। मैं जल्दी से ऑफिस में घुस गया। मेरी सांस फूली हुई थी। ऑफिस में दिन गुजर गया। ज़ोहर की आज़ान हुई तो मैं रहीम साहब के पास आकर खड़ा हो गया। रहीम साहब, नमाज पढ़ने का इरादा है क्या? रहीम साहब ने मेरी तरफ हैरान होकर देखा और बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए चलते हैं। मैं रहीम साहब के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे किसी सजाए मौत के मुजरिम को मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा हो। गली में गुजरता हुआ हर आदमी ऐसा लगता था जैसे मेरी तरफ देख रहा हो। मेरी सांसें बंद होने लगी तो मैंने टाई खोल दी। दिल कर रहा था कहीं भाग जाऊं। मुझे ऐसा लगा मस्जिद में सब सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे और मौलवी साहब तो मुझे देखते ही गले मिलेंगे और मुबारकबाद भी कहेंगे कि मैंने बड़ा ही नेकी का काम किया है। मस्जिद में कदम रखा तो मैंने खुद को संभाला। वज़ू की खूब प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन फिर भी मैं तिरछी निगाहों से रहीम साहब को देखता रहा। आज रहीम साहब मुझे बहुत अच्छे महसूस हो रहे थे। वो मेरे लिए एक ढाल का काम कर रहे थे। मैं किस कदर होशियार कारोबारी आदमी था, इसके बावजूद मैं किस हद तक डरा हुआ था। मुझे ये सोचकर खुद हंसी आ रही थी। वज़ू करने के बाद मैं रहीम साहब को छोड़ता हुआ लोगों के दरमियान छुप गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मौलवी साहब या रहीम साहब मुझे देखें। मुझे लगता था कि मेरी नमाज में हज़ार गलतियां होंगी। खैर, मैंने एक बंदे पर नज़रें जमा ली। उसने जैसे जैसे नमाज पढ़ना शुरू की, मैंने भी इसके साथ पढ़ना शुरू कर दिया। वो सजदे में जाता तो मैं भी सजदे में चला जाता। मैं थोड़ा बहुत वक्फा भी रख रहा था कि कहीं इसको शक ना हो। फिर जमात में सबके साथ नमाज अदा करता रहा। बकिया नमाज मैंने एक और बंदे की रहनुमाई से अदा की। खुदा खुदा करके नमाज ख़त्म हुई। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मुझे लगा मेरा सीना चौड़ा हो चुका है।
شاید میں نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا۔ یا اللہ، تو نے میرے جیسے گناہ گار بندے کی عزت رکھ لی۔ میرے دل سے بے ساختہ دعا نکل گئی۔ اب میں شیر بن چکا تھا۔ دعا مانگ لینے کے بعد میں نے پہلی دفعہ مسجد میں ادھر ادھر دیکھا۔ مولوی صاحب ابھی تک دعا مانگ رہے تھے۔ رحیم صاحب آ چکے تھے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب مجھے دیکھ لیں۔ میں نے رحیم صاحب کو تھوڑی دیر روکا۔ مولوی صاحب پھر بھی ہماری طرف متوجہ نہ ہوئے تو ہم باہر آ گئے۔ اب میں گلی میں رحیم صاحب کے ساتھ چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا رحیم صاحب بہت پیچھے تھے۔ میں نے آفس پہنچ کر سب سے گپ شپ کی۔ ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی بھی تھی۔ عملہ نے وجہ پوچھی تو میں خاموش ہو گیا۔ کیا جواب دیتا کہ میں نے ایک نماز ادا کر لی۔ خیر، اب میں عصر کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ آج میں دیکھ چکا تھا کہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہچکچاہٹ دور ہو چکی تھی۔ عصر کی نماز رحیم صاحب کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں اب یہ خبر عائشہ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ 15 دن گزر گئے۔ میں ظہر اور عصر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا رہا۔ اس دوران میری رحیم صاحب سے کافی دوستی ہو گئی اور مولوی صاحب سے بھی اکثر بات چیت ہو جاتی۔ میں بلا شبہ نماز مولوی صاحب کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن روٹین کا حصہ بن جانے کی وجہ سے مجھے زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ میں نے مولوی صاحب کو ہرا دیا، ان کا دیا ہوا چیلنج میں نے پورا کر لیا، اور کبھی کبھی میں نے یہ سوچنا بھی شروع کر دیا کہ میں ہار گیا کیونکہ انہوں نے مجھ سے نماز پڑھوا لی۔ جو بھی تھا، خود پہ فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک مشکل مرحلہ بہادری سے طے کر لیا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ خیال بھاری پڑ گیا کہ مولوی صاحب جیت گئے۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں مارکیٹ کا بندہ ہونے کے باوجود امام مسجد سے ہار گیا، اور آخر کار میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں آفس میں بیٹھا تھا کہ رحیم صاحب ظہر کی نماز کے وقت آ گئے۔ امجد صاحب چلیں؟ نہیں رحیم صاحب، آپ جائیے، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ رحیم صاحب کچھ دیر کے بعد چلے گئے۔ رحیم صاحب کے جانے کے بعد میں نے چائے پی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن میرا دل پھر مولوی کی طرف جا رہا تھا۔ مولوی کی شکل بھی ذہن میں آ رہی تھی۔ سوچ رہا تھا رحیم صاحب اکیلے جا رہے ہوں گے۔ مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہیڈ فون لگا کر میوزک تیز کر دیا، لیکن پھر آذان کی آواز پر میں نے گانے بند کر دیے۔ دل کے آگے ہار مان لی اور خود کو تسلی دی کہ وہ مسجد اللہ کی ہے، مولوی کی تو نہیں ہے۔ میں نے اس مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ اب بھی مولوی صاحب پر نظر پڑتی، دل میں شکست کا خیال آتا، لیکن اب نہ تو نماز چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی مسجد۔ تو میں نے آہستہ آہستہ شکست کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنے مسجد جاتا، لیکن مولوی کو ایک آنکھ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے آخر کار تنگ آ کر اس بات کا ذکر عائشہ سے کر دیا۔ آپ کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے نا؟ عائشہ نے دریافت کیا۔ ہاں بہت، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اور اس سکون کی طرف آپ کو کون لے گیا تھا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں بہت پیچھے اپنی یادوں میں کھو گیا، اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے جواب دیا، پینافلکس۔ سوچیں، اگر آپ پینافلکس کے پیسے دے دیتے تو پھر؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پینافلکس کے لگانے کے پیسے دے دیتے تو آپ اس سکون کی طرف کبھی نہیں آ سکتے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ مولوی صاحب نے ہی میری اصلاح کے لیے یہ سب کیا۔ میں اب ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس بات کی معافی مانگوں۔ اب میں تمام نمازیں ادا کرنے لگا، اور ہر نماز کے بعد میں ان کو ضرور ملتا، اور اس طرح میں ان کے بہت قریب آ گیا۔ انسان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور نیکی کرنا اتنا ہی مشکل۔ نیکی اور گناہ میں یہ بہت بڑا فرق ہے، لیکن نیکی انسان کو سکون کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ بے سکونی کی طرف۔ 4 ماہ میں نے اپنی نماز کی خامیاں دور کر لیں اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد
मैं मौलवी साहब के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि एक शख्स सलाम करके हमारे साथ बैठकर रस्मी अलग सलग के बाद कहने लगा, मौलवी साहब, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मस्जिद के पीछे 2 गलियां छोड़कर मेरा दफ्तर है। मस्जिद की दीवार पर जहाँ पहले इश्तहार लगा हुआ है वहाँ मैं अपनी कंपनी का इश्तहार लगाना चाहता हूँ। मौलवी साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। बेटा, पहला इश्तहार इन साहब का है, आप इनसे बात कर लेना, ये राजी हो जाएं तो हम भी राजी हैं। मौलवी साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मौलवी साहब उठकर चले गए। उसने मुझसे बात की तो मैंने उसको बाहर ले जाकर कहा, देखिए, आज शाम मैं अपना पैनाफ्लेक्स उतार दूंगा, आप आकर अपना इश्तहार लगा दीजिएगा। रकम के बारे में मौलवी साहब से बात करनी है या आपसे? रकम आप रहने दें। क्या मतलब? मतलब ये कि आप रकम रहने दें लेकिन असर की नमाज पढ़ने इसी मस्जिद में आ जाया करें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हैरान हुआ और वादा करके वापस चला गया। शाम को मैंने अपना पैनाफ्लेक्स उतार दिया। सुबह ऑफिस आया तो मस्जिद की दीवार पर नया इश्तहार चमक रहा था। मुझे आज फिर राहील की याद आई और मैं मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका था और यही भूचाल बाद में राहील की जिंदगी में भी आया, जिसका जिक्र आप लोगों से फिर कभी जरूर करूंगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब पर अपनी रहमतों का खास नज़ूल फरमाए।